ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 1008 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮਾਈ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਨਾ ਤਿਆਗਿਓ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਰਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਨਵਾਂ ਮਾਈ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਨ ਤਿਆਗਿਓ। ਆਇਆ ਕੇ ਮਦ ਜਨਮ ਚਿਰਾਇਓ। ਰਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਲਗਿਓ। ਰਾਮ ਚਮਕੋ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਅਬ ਸੋਵਤ ਤੈ ਜਾਗਿਓ। ਕਹਾਂ ਹੋਤ अब कै पछताए छूटत नाहिन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनुराग्यो। ए चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनुराग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस मैं पाग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस मैं पाग्यो। गुरु रूप प्यारिओ, पिछले बारे भी जो शब्द आप जी दे नाल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दा साझा कीता सी विचार, उहदे विच भी मां नूं संबोधन करके जो शब्द सी, और उहदे विच भी यही अवस्था गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बयान कीती सी कि अब मैं कहाँ करूं री माई, सगल जन्म बिख्योन स्यों खोया सिमरियो नाहे कन्हाई। भाव सारा जीवन जड़ा है वो मेरा एवें ही अजाई जड़ा है वो निकल गया है,
मैं प्रभु का सिमरन नहीं किया और प्रभु का सिमरन ना करन करके मैनू हुण पछतावा हो रहा है। तो पिछले शब्द के अंदर पछतावे की गल गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सानू समझाई और किवें गुरु नाल जुड़ करके असी वो सहम जड़ा है जो अंत वेले सहम साडे मन विच आ गया कि असी कुछ किया नहीं, तो हुण किवें साडा जड़ा है वो छुटकारा किवें होएगा। तो ये शब्द की इस लड़ी दे विच भी जो अज का शब्द है धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बख्शिश किया है, आओ उन्होंने बेनती कर रही है कि इस शब्द की विचार बख्शण की कृपालता करन। रहाओ की पंक्ति नूं आपां समझिए कि माई मैं मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लागो। तो जिथे मां दे अर्थ हन, अखरी अर्थ हन, वो मां ही है। मत भी हो सकते ये अर्थ जिहड़े हन, ते इत्थे मत नूं लै करके विचार जिहड़ी है वो चल रही है। जिवें पिछले शब्द विच भी यही गल सीगी कि अपने मत नूं समझाउण दी गल सीगी। तो को जिहड़ा लफ्ज़ है, को दा अर्थ है दा। माई मैं मन को मान ना त्याग्यो, हे मेरी मां, हे मेरी मत, जदों तो मैं गुरु चरना विच प्यार पाया है तदों तो मैनू पछतावा लगा है कि मैं अपने मन का अहंकार ना छड्डिया। मैं अपने मन के पिछे ही लग्या रहा, मैं मनमुख बनया रहा। मेरे मन ने जिस पासे मैनू तोरिया, जिस पासे मैनू वेड़िया, मैं उस पासे ही तुर पिया और उस पासे तुर तुर के ही मैं जिहड़े अमोलक स्वास अकाल पुरख ने बख्शिश किए सन उन्होंने मैं अजाई ही गवा दिता। ते जिस परपज वास्ते, जिस काम वास्ते मैं इस संसार विच आया सा, प्रभु दे सिमरन करने वास्ते, अपने अंदर गुण धारण करने वास्ते, मैं वो काम ना कर सकिया ते अपने मन दे अहंकार दे विच लग करके मैं ये अपना जन्म जड़ा है वो खुआर कर दिता है। लेकिन ये मैनू सोझी तां आई है जदों मैं गुरु दे चरनां दे नाल प्यार पाया है, गुरु अगे बेनती की है। तो वो जो अवस्था इस वक्त मेरी बनी है वो मैनू समझ आ गई कि प्रभु का सिमरन ना करन करके मैं की करता रहा अपने जन्म के अंदर। तो अगली पंक्ति विच गुरु तेग बहादुर साहब जी फरमा रहे हैं, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो। सिरायो का भाव है गुजारिया, लंघ गया, बतीत हो गया। मद का मतलब है नशे विच। तो माया ने इन्ना मेरे मन के उपर प्रभाव पा दिता कि मेरे अंदर सत संतोख दया धर्म धीरज पैदा होने की बजाय काम क्रोध लोभ मोह जड़े हैं वो प्रबल हो गए। ते उन्होंने मैनू प्रभु सिमरन नहीं करन दिता। जिस वेले मैं प्रभु सिमरन की गल करता हाँ तो उस वेले वो मेरे अगे आ खलोंदे हैं और मैनू डिट्रैक्ट कर देते हैं, मैनू अपने जिहड़े हैं वो प्रभाव दे विच लै आंदे हैं और मैनू इस तरीके दे नाल मेरा जन्म जड़ा है वो माया दे नशियां विच ही निकल गया। तो मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे नशियां दे विच अपना जन्म जड़ा है वो बतीत कर दिता है और राम भजन नहीं लागे। मैं राम दे भजन दे विच, प्रभु दे सिमरन दे विच मैं नहीं लगा। ते इस करके मैनू भी इस वक्त ये पछतावा हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों किया, मैं अपने मन के पिछे क्यों लगा, ये मेरी भैड़ी मत, मैं क्यों नहीं समय सिर संभलिया। तो ये जो उपदेश है, ये जो ज्ञान है, ये सानू बख्शिश किया है रहाओ की पंक्ति के अंदर। जो गुरु के चरणों के विच मेरा मन जड़ा है वो प्यार पिया और उस वक्त मैनू समझ आई कि मैनू करना की चाहिए सीगा ते मैं करदा की रहा। तो इस तो अगली जिहड़ी पंक्ति है वो है कि जम को डंड परयो सिर उपर। जम के बारे असीं विचार करते हैं कि जिस वेले जम कोई मनुख नहीं ਹਨ या कोई सिरां के उपर उन्हां दे जिहड़े हन सिंह नहीं निकले हुए ते ना ही उनको डरावना रूप है। असीं इस क्लास के अंदर और दूसरी क्लासां विच भी गुरबाणी दे विचों इस गल नूं समझदे रहे हां
ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਛ ਕੇ ਅਵਰ ਨਾਮ। तो वो ਜਿਹੜੇ ਅਵਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਰੂਪੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ। ਤਬ ਸੋਵਤ ਤੈ ਜਾਗਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗਾਫਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਓ, ਬਿਰਥਾ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਸਾਂਝ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਮ ਕੋ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਤਬ ਸੋਵਤ ਤੈ ਜਾਗਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗਾਫਲ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਅੰਤਲੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਇਸ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰ। ਕਹਾਂ ਹੋਤ ਅਬ ਕਹਿ ਪਛਤਾਏ, ਛੂਟਤ ਨਾ ਹੈ ਭਾਗਿਓ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਜਮਾ ਪਾਸੋਂ ਭੱਜਿਆ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਲਿਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਗਵਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਾਂ ਹੋਤ ਅਬ ਕਹਿ ਪਛਤਾਏ, ਛੂਟਤ ਨਾ ਹੈ ਭਾਗਿਓ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮਾ ਪਾਸੋਂ ਭੱਜਿਆ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਂ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਸ਼ਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗਵਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ,
तिस वेले तेरा अंत समा आ जाना है, क्योंकि उस वेले जमा पासों भज्जियां खलासी नहीं हो सकती। उस वेले किसी भी तरीके दे नाल तेनू जिहड़ा बचा नहीं हो सकता, तेनू अपना हिसाब जिहड़ा है वो देना ही पएगा। तो ये अवस्था जिहड़ी है वो ये अवस्था मनुख दे बन जाती है। तो उस अवस्था दे विचों निकलना जिहड़ा है वो बहुत ही जिहड़ा है असंभव है। तो वो पछतावे, जिवें असीं कहने कि अब पछताए क्या हो जो चिड़ियां चुग गई खेत, कि जिस वेले साडा सारा कुछ लुट गया ते लुटन तो बाद असीं जिन्ना मर्जी पछतावा कर लईए ते उस पछतावे दा सानू कोई किसी तरीके नाल भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसे तरीके दे सानू गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इसे व्यू पॉइंट के उपर जो राहाव दे विच बख्शिश की है और जो हुणे आप जी नाल विचार होया है, उन्होंने कहा भी जिंदे जद तक तुहाडे श्वास आ रहे हैं उस वेले तां अपने जिहड़ा मन जिसका मान असी त्याग्या नहीं और मन के पिछे असी लगे रहे हाँ, उस मन के मान नूं जिहड़ा है वो त्यागना जरूरी है। तो गौड़ी महला नावा 319 अंक के ऊपर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फरमाया है, साधो मन का मान त्यागो कि हे संत जनो अपने मन का अहंकार छड़ दो। क्यों छड़ दो? कि इस मन करके काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, कि काम अते क्रोध भी पैड़े मनुख की संगत वांग ही है, इस तो भी दिन रात हर वेले परे रहो। ये चेतावनी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बख्शिश की है, जो विचार अपने इस शब्द के अंदर विचार अधीन शब्द के अंदर देते हैं कि मन नूं समय रहत श्वास रहिंदियां इस मन नूं जिहड़ा है वो संबोधन करना चाहिए है हर व्यक्ति नूं, कि ये मन के अंदर जिहड़ा हंकार है पैदा कर रहा है, ये जो मन हंकारी होया पिया है, ये जो मन तो मैगल हो रहा, ये जो हाथी होया पिया है, अवैध होया पिया है, इस दियां जिहड़ियां मन दियां बिरतियां हन इनू बदलण दी लोड़ है। मन जिहड़ा है, जिवें कबीर साहब का एक होर शब्द है, फील रबाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे पहर चोरना गधा नाचे पैसा भगत करावे। तो ये जो मन दियां तब्दीलियां जड़ियां ने, जड़ा हाथी वर्गा अमोड़ काम दे विच ग्रसिया होया सीगा, वो हुण प्रभु की उस्तत करने वाले पासे लग गया मन, ਉਹਦੇ अंदर ये जड़ा है वो चेंज आ गया। बल्द पखावज, बल्द जड़ा है वो सड़कों के विचों विचों चलता है, किसी की गल मनता नहीं, वो तबला वजान लग पाया, भाव वो रिदमिकल हो गया, जड़ा कि रिदम दे विच नहीं चलता सीगा, वो मन अमोड़ सीगा। ते इस तरह बल्द पखावज कौआ ताल बजावे, ते कौआ अपनी कां करता रहता है, वो मन का शोर है, लेकिन वो कौआ जे ताल वजान लग पे, खड़ताला वजान लग पवे, वो प्रभु की उस्तत दे नाल जुड़न लग पवे, तो एक क्वालिटेटिव चेंज जड़ा है ये वो मन का हो जाता है। और मन का पैर चोलना गधा नाचे, गधा जरा है वो बिल्कुल ही मतलब है उसनूं कोई नीवी उच्ची की समझ नहीं है, जिथे किते भी लेटनियां लैन लग पैंदा है, तो पैर चोलना उन्हें भी जड़ा सिफत सलाह का जड़ा है रस्ता अपनाया है, और वो भी प्रभु की उस्तत विच लग पिया है। तो एक बड़ा अलंकार कबीर साहब ने उस शब्द के अंदर भी जड़ा है वो बख्शिश किया है सानू, कि काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई, कि हे संत जनो मनुख काम दे क्रोध दे मोह दे काबू विच आया रहता है ते परमात्मा की हस्ती नूं भुलाई रखता है। कि मन दे मान होने करके, मन दे विच हंकार होने करके किहड़ियां चीज़ां हावी हो जांदियां हन, काम हावी हो जाता है, क्रोध हावी हो जाता है, और प्राणी जड़ा है मोह दे वस विच आ जाता है, और हरि की जिहड़ी मूरत है, हरि का जो सिमरन है उस पासे वाल जिहड़ी तवज्जो है उसकी नहीं जाती। तो उस दे नाल होर की हुंदा है कि जो मन के पिछे लगता है तो मन फिर प्रभु वाले पासे रस्ते चलने की बजाय वो शरीर के जिहड़े सवारन वाले पासे, शरीरक सुखां वाले पासे चल जाता है। सिखा जिहड़ा शरीर की सुंदरता नूं कायम करने वास्ते वो जिहड़ा है मन उस पासे वाल चला जाता है, और सारी एनर्जी जिहड़ी है निरंकार की थां दे उपर अपने शरीर वाले पासे वो लगा लेता है। झूठा तन साचा कर मानियो ज्यों सुपना रहना है, कि यह शरीर सदा नाल रहने वाला नहीं, पर मनुख
ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। तो माया ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਦੇਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ, ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਧਨ ਸਾਰ। तो हरि ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਔਰ ਧਨ ਕੀ ਕਮਰ ਵਡਾਈ, ਧਰਨ ਪਰੇ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਔਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਗਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਔਰ ਜੋ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਦਿਸਿਆ ਸੋ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਦ ਜਨਮ ਸਿਰਾਇਓ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੋ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਨਾ त्यागो, मैं अपने मन का मान नहीं त्यागया, अहंकार नहीं त्यागया। ते ये समझ नहीं आई कि जिस दे नाल असीं मोह पाया है वो सारे बिनसन वाली चीज़ां हैं। जो दिस है सो सगल विनाश है, वो सारी बिनसनहार है। माया जिहड़ी है वो एक छलावा है, माया एक छां है, वो कोई सਦੀਵੀ चीज़ नहीं। जिवें छां है, दरख्त की छां है, वो एक जगह टिक के नहीं रहिंदी, वो चलती रहती है, उसके अंदर चेंज ट्रांजिटरी नेचर है उसका। तो ये समझो जिवें बदल की छां सदा एक थां टिकी नहीं रहिंदी, तिवें जो कुछ जगत विच दिस रहा है ये सब कुछ अपने अपने समय नाश हो जाता है। तो सारी चीज़ां नाश हो जांदियां हन। यही गल मन नूं समझानी सी, और यही गल गुरु नाल जदों सुरत जुड़ी, गुरु नाल जदों प्रेम पिया तो गुरु ने यह गल सानूं समझा दी कि जो दिस है सो सगल विनाश है, जो बादर की छाई, जिवें बदल की परछाई हुंदी है। जन नानक जग जानियो मिथ्या, कि यह गल सानू समझानी सी मन नूं कि यह जिहड़ा है संसार है ये झूठ है, ये नासवंत है, पर असी इस नूं सदीवी समझ लिया। जन नानक जग जानियो मिथ्या, रहियो राम सरनाई। ये दास नानक जिस मनुख ने जगत नूं नासवंत समझ लिया है, वो सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा की शरण प्यार रहता है। भाव उसनूं ये पछतावा नहीं हुंदा कि मैं राम का भजन नहीं किया, मैं कन्हई की पूजा नहीं सिमरन नहीं किया, वो प्यार में मैं अपना लगा नहीं, लेकिन वो समय सिर जड़ा है गुरु की मत लै करके वो समझ जाता है, और समय सिर जड़ा है वो प्रभु भगती दे विच लग जाता है। तो ये नहीं करता कि इधरों सुनिया तो उधरों पढ़ दिता। असी भी बाणी सुनते हैं, बाणी नूं विचार भी सुनने हैं, लेकिन जिस वेले उसके उपर चलन की गल आती है तो फिर मन जड़ा है वो हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि वो देखता है भी जिस पासे वाल जे एक पासा छड़ दिता माया का, तो फिर जड़ा माया के जिहड़े सुख हैं वो मैनूं किवें प्राप्त होणगे। जिहड़े मैं नशे दे विच माया के नशियां विच बैठा, काम विच, क्रोध विच, लोभ विच, मोह विच, हंकार विच जिहड़ा मैं लग्या होया हाँ, वो तो मैनूं इन्हां दा त्याग करना पेगा। तो जो मैं इन्हां दा त्याग करांगा तो मेरा जिहड़ा जीवन है वो किस तरह का हो जाएगा, वो डरदा है। तो इस करके वो हिम्मत नहीं कर पाता कि मैं प्रभु के नाल जुड़ सका। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने एक होर शब्द के अंदर सानू 219 अंक के उपर समझाया है, गौड़ी मैला नावा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। कि हे भाई, मनुख नूं परमात्मा की सिफत सलाह अपने मन विच वसाणी नहीं आउंदी, कि उन्होंने पता ही नहीं कि मैं परमात्मा की सिफत सलाह नूं अपने मन विच क्यों किवें वसावां। एक गल इत्थे होर विचारन वाली है कि बाणी विच सानू महाराज ने समझाया है कि वस्तु अंदर वस समावै, दूजी होवे पास। कि जिहड़ी चीज़ वस्तु पहला पई हुई है
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਭੈੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੋ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਇਹ ਭਾਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਨਸ ਮਗਨ ਰਹਿ ਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਐਨਸ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਗਨ ਮੈਨੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਨਾ ਤਿਆਗਿਓ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਦ ਜਨਮ ਸਿਰਾਇਓ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ? ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਆਯੂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ ਇਹ ਵਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਦੀ ਅਪਣਤ ਨਾਲ ਬਚੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੁਨਬਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਓ। ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਨਾ ਤਿਆਗਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ ਦੇਖ ਤਾਸ ਉੱਠਦਾ ਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਤਾਂ ਠੱਗ ਨੀਰੇ ਵਾਂਗ ਭਾਗ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀਟ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਠੱਗ ਨੀਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਠੱਗੀ ਹੀ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ ਠੱਗ ਨੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਨੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਓਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਸਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਦਾ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ ਮੂੜ ਤਾਹੇ ਵਿਸਰਾਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਓ, ਰਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਕਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਇਸ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਣ ਮੇ ਕਉ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕੋਟਣ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਠੱਗ ਨੀਰੇ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਦ ਜਨਮ ਸਿਰਾਇਓ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗਿਓ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਣ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਮ ਕੋ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਤਬ ਸੋਵਤ ਤੈ ਜਾਗਿਓ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਭਾਈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਂਝ ਭਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸੰਧਿਆਰੋ। ਤੇ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਹੋਤ ਅਬ ਕਿਆ ਪਛਤਾਏ, ਛੂਟਤ ਨਾਹਿ ਭਾਗਿਓ। ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਪਜੀ ਘਟ ਮੈਂ ਜਬ, ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਅਨੁਰਾਗਿਓ।
ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਅਨੁਰਾਗਿਓ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਬੀਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਤ ਜਨਮ ਸਰਾਇਓ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗਿਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो सफल जन्म नानक तब हुआ कि तां ये जन्म जड़ा है वो सफल होया, जो प्रभ जस में पाग्यो। आप सफल जन्म, सफल 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 भाई यात्रा रहो आवन जाना, कि कदों आवन जाना कदों खत्म होया, जिस वेले जो प्रभ जस में पाग्यो, कि जिस वेले हे नानक मनुख दी जिंदगी कामयाब तदों ही हुंदी है ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਿਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਫਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਕਾਰਤ, ਕਾਮਯਾਬ। ਜੋ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭ ਜਸ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਿਆਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਗ ਸੁਨਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜ਼ਾਹਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੁਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਸ ਮੈਂ ਪਾਗਿਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਮਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਨਾ ਤਿਆਗਿਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਸ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਤ ਜਨਮ ਸਰਾਇਓ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜਾਈ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗਿਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਕੋ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਤਬ ਸੋਵਤ ਤੈ ਜਾਗਿਓ। ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਮ ਕੋ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੋਟ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਭਈ ਇਹ ਸਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਿਤਾਇਆ ਹਨ, ਤਬ ਸੋਵਤ ਤੈ ਜਾਗਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਵਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਹੋ ਅਬ ਕਿਆ ਪਛਤਾਏ, ਕਿ ਹੁਣ ਪਛਤਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਛੂਟਤ ਨਾਹਿ ਭਾਗਿਓ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
क्यों कि जिस वेले समा सी उस वेले प्रभु का सिमरन नहीं किया, तो हुण चिंता करन नाल या हुण जो कुछ भी चीज़ां करन नाल हुण कुछ होना नहीं है। ये चिंता उपजी घट मैं, ये जिहड़ी चिंता हुण मन दे विच हो रही है ना कि माया के मत जन्म सरायो, राम भजन नहीं लाग्यो, मैं राम दे भजन विच नहीं लग्या। ये जिहड़ी चिंता तेरे दिमाग विच आई है भाई, ये उदों ही आई है जब गुर चरणन अनुराग्यो, जो तू कोशिश की है कि गुरु के चरणों ने नाल मैं लगा प्यार पावां, मैं गुरबाणी नूं सुना समझण की कोशिश करा, ते फिर जिहड़ा है तैनूं कोई ये समझ तां आई है तैनूं। ते अखीर ते गुरु तेग बहादुर साहब जी सानू फरमा रहे हैं कि वो जो राम भजन नहीं किया ते वो ही बंदा है, उसका जीवन जिहड़ा है वो व्यर्थ चला गया, लेकिन सफल जिहड़ा है वो जन्म किवें हो सकता है। तो सतगुरु जी फरमा रहे हैं कि सफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस में पाग्यो, कि तां सफल जन्म हो सकता है जिस वेले असी प्रभु दे जस दे विच अपने मन नूं असी लगा दिंदे हां, और तां ही साडा जन्म जिहड़ा है वो सफल मन्निया जाएगा। सो अज दी विचार दे नाल करदियां होया अनेकां भुलां होईयां होणगीਆਂ, तो आप संगत जिहड़ी है बेनती है कि वो क्षमा करके गलतियां माफ करे और अगे तो सुमत बख्शो कि सजे ढंग दे नाल गुरबाणी दी विचार आप जी दे नाल कीती जा सके। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद वीर तजिंदर सिंह जी का। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਹੋਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ मतलब या चरणजीत सिंह जी या तेजिंदर सिंह जी दोनों उस ਵੇਲੇ ਹੋਸਟ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਬੀਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ MP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੈਕਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਮ ਕੋ ਡੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹ ਜਮ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? बिल्कुल जी, तुसी ठीक कह रहे हो, क्योंकि जिस वेले हाँ जी बोलो जी। मैं कह जी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ। ठीक गल है जी, लेकिन वो जिवें बैलेंस शीट बनदी है ना जी, कि उस बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਬਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਫੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੰਡ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠੁਕਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਜਰਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਾ।
ਤੇ ਉਹ ਤਰੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਮ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਦਾੜਾ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਢੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਪੀਤਰ ਕੰਪੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਬਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੀ ਸਭ ਥੋੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਕੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਝੰਜੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ